بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ آرتھر نے فوراً ہی اپنے سیاسی گنڈوں سے رابطہ کر کے انہیں سمجھایا کہ رات 9 بجے کے بعد اس کے پرائیویٹ بنگلے میں پہنچ کر انہیں کیا کرنا ہوگا۔ الپا بڑی خاموشی سے آرتھر کے خیالات پڑھ رہی تھی۔ وہ ایک کلب میں تھا، اسے اطمینان تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں وہاں اس کا کام بن جائے گا۔ اس کے زر خرید گنڈے بٹرفلائی کو اغوا کر کے ایسی جگہ پہنچا دیں گے جہاں اس پر بہت زیادہ ٹارچر کرنے کے بعد اسے مجبور کیا جائے گا کہ وہ اپنے لاکر کی چابی دے اور بینک والوں کو ایک اجازت نامہ لکھے کہ اس کی اپنی ماں بینک لاکر سے اس کی ضروری چیزیں نکال کر لے جا سکتی ہے۔ آرتھر کو یقین تھا کہ اسے ٹارچر کرنے کے بعد اس کی ماں کو اپنے قابو میں رکھا جا سکتا ہے۔ وہ اس کی مرضی کے مطابق بینک جا کر تمام مطلوبہ چیزیں لے آئے گی۔ اس کی پلاننگ زبردست تھی۔ اس کے خلاف جتنے بھی ثبوت بٹرفلائی کے پاس تھے وہ سب آسانی سے حاصل کرنے والا تھا۔ میں کار ڈرائیو کرتی ہوئی لندن کی شاہراہوں سے گزر رہی تھی۔ الپا نے آ کر تفصیل سے اس کی رویداد بتائی، پھر اس بنگلے کا پتہ بتایا جہاں بٹرفلائی کو بلا کر اس کے ساتھ زیادتی کی جانے والی تھی۔ میں نے کہا تم آرتھر کے ذریعے ان گنڈوں کی آوازیں سنو اور معلوم کرو کہ وہ وہاں کیا کرنے والے ہیں، پھر آرتھر کو بھی جبراً وہاں پہنچا دو۔ الپا چلی گئی۔ میں بھی راستہ بدل کر اس بنگلے کی طرف جانے لگی۔ 10 منٹ کے بعد ہی الپا نے آ کر کہا ان کی پلاننگ یہ ہے کہ آرتھر کے بنگلے میں کوئی گڑبڑ نہ کی جائے، اس کی بدنامی ہوگی۔ وہ چپ چاپ بٹرفلائی کو بے بس کر کے وہاں سے لے جائیں گے۔ ویسٹ بورن کے علاقے میں ان کا ایک اڈا ہے، وہاں اسے لے جا کر قیدی بنائیں گے، پھر اسے ٹارچر کرتے رہیں گے۔ کیا آرتھر اس بنگلے میں آ رہا ہے؟ جی ہاں، میں جا رہی ہوں، ابھی اسے وہاں پہنچا دوں گی۔ میں آدھے گھنٹے کے بعد اس بنگلے کے پاس پہنچ گئی۔ اپنی کار کو وہاں سے ذرا فاصلے پر روک کر پیدل چلتی ہوئی وہاں جانے لگی۔ ایسی وقت ایک کار اس بنگلے کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک عورت دکھائی دی، وہ یقیناً بٹرفلائی تھی۔ اس نے احاطے کے اندر جا کر گاڑی روک دی۔ وہ بنگلہ لاک رہتا تھا، چونکہ وہ آرتھر کی خاص داشتہ تھی، اس لیے وہاں کی ایک چابی اس کے پاس رہتی تھی۔ وہ لاک کھول کر اندر جانے لگی تو میں اس کے قریب پہنچ گئی۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر پوچھا کون ہو تم؟ میں نے کہا دوست ہوں، اندر چلو کچھ باتیں کرنی ہیں۔ وہ مجھ پر شک کر رہی تھی، اندر آ گئی۔ میں نے کہا تم آرتھر کو زبردست طریقے سے بلیک میل کر رہی ہو، یہ کیسے سوچ سکتی ہو کہ وہ تمہیں آسانی سے چھوڑ دے گا؟ اس نے سہمی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ کر کہا اگر وہ ایسی غلطی کرے گا تو بری طرح پچھتائے گا۔ میری موت کے بعد وہ نیک نام نہیں رہے گا، اس طرح تباہ ہوگا کہ اس کی پوری زندگی جیل میں گزرے گی یا وہ فٹ پاتھ کا بھکاری بن کر رہ جائے گا۔ میں نے مسکرا کر کہا اس کے ساتھ جو بھی ہوگا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن تم نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ یہاں تنہا ہوگی تو جان سے جاؤ گی؟ کیا اس نے تمہیں بھیجا ہے؟ کیا تم مجھے قتل کرو گی؟ میں تم سے کہہ چکی ہوں کہ تمہاری دوست ہوں۔ تم سے دشمنی کرنے والے ابھی 2 شخص آنے والے ہیں، وہ تمہیں بے ہوش کر کے کسی خفیہ اڈے میں لے جائیں گے، وہاں تم پر تشدد کیا جائے گا، تم مجبور ہو کر لاکر کی چابیاں ان کے حوالے کر دو گی اور اپنی ماں کے نام یہ لکھ کر دو گی کہ وہ تمہارے بینک کے لاکر سے تمام ضروری چیزیں نکال سکتی ہے۔ وہ پریشان تھی، سہمی ہوئی تھی۔ اس نے پوچھا تم میرے دوست ہو، کیا مجھے مشورہ دو گی کہ اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ دانش مندی تو یہی ہے کہ یہاں سے فوراً فرار ہو جاؤ، لیکن وہ تمہاری عزت سے کھیلتا رہا ہے، اب اپنی شریک حیات نہیں بنانا چاہتا، عزت نہیں دینا چاہتا، لہذا اس سے بدلہ لینا چاہیے۔ وہ تمہیں ٹریپ کرنا چاہتا ہے، ہم دونوں مل کر اسے ٹریپ کریں گے۔ وہ بے یقینی سے بولی ہم 2 عورتیں کیا کر سکیں گی؟ 2 کی گنتی نہ کرو، میں ایک ہی کافی ہوں۔ ایسی وقت آرتھر وہاں پہنچ گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی مجھے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس نے بٹرفلائی سے پوچھا یہ کون ہے؟ یہ میری سہیلی ہے، میری رازدار ہے، میرے اور تمہارے تمام راز اچھی طرح جانتی ہے۔ میں نے تمہیں تنہا آنے کو کہا تھا۔ میں نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا تمہارا خیال ہے تمہارے جو آدمی اسے اغوا کرنے آئیں گے ان کا کام بڑھ جائے گا؟ انہیں پہلے میرا منہ بند کرنا ہوگا یا مجھے بھی اٹھا کر لے جانا ہوگا، ورنہ تمہارا یہ بنگلہ پولیس اور انٹیلیجنس والوں کی نظروں میں آ جائے گا۔ وہ بڑی ڈٹائی سے بولا ہاں تمہارے ساتھ بھی یہی کرنا ہوگا۔ میں نہیں جانتا تمہیں میرے اس منصوبے کا علم کیسے ہوا، بہرحال اس کے ساتھ تم بھی یہاں مرنے آئی ہو۔ اس کے 2 زرخرید گنڈے وہاں داخل ہوئے، ان میں سے ایک کے ہاتھ میں ریوالور تھا اور دوسرے کے ہاتھ میں ایک لمبے پھل کا چمکتا ہوا چاقو دکھائی دے رہا تھا۔ ایک نے آرتھر سے کہا باس ہم نے اس عورت کی باتیں سن لی ہیں، آپ فکر نہ کریں، ہم انہیں پھول کی طرح اٹھا کر لے جائیں گے، پھر بڑی مستی سے کانٹوں کی طرح چپتے رہیں گے۔ بات ختم ہوتے ہی اس کے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا، ہاتھ سے ریوالور نکل گیا۔ وہ ریوالور فضا میں اچھلتا ہوا میرے پاس آیا۔ میں نے اسے کیچ کرتے ہوئے کہا بہت اچھے ڈائلاگ بول لیتے ہو، اب بولو۔ میرے ہاتھ میں ریوالور دیکھتے ہی اس کے اور آرتھر کے ہوش اڑ گئے۔ میں نے دوسرے کے ہاتھ پر گولی چلائی، اس کے ہاتھ سے چاقو گر گیا، وہ لڑکھڑاتا ہوا پیچھے گیا۔ میں نے کہا بٹرفلائی وہ چاقو اٹھاؤ، ہمارے کام آئے گا۔
आर्थर बुरी तरह बौखला गया था। गिड़गिड़ाते हुए बोला, फॉर गॉड सेक, गोली ना चलाओ, पुलिस आ सकती है, मेरी बहुत बदनामी होगी। मैंने कहा, तुम यहाँ बटरफ्लाई के साथ कमीनगी दिखाते रहे थे, अब बदनामी से क्यों डर रहे हो? वो दोनों हाथ जोड़ते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, ये बताओ तुम कौन हो, क्या चाहती हो? मैं आइंदा बटरफ्लाई से दुश्मनी नहीं करूंगा। बटरफ्लाई ने आगे बढ़कर कहा, सांप ये कहे कि वो डसना छोड़ देगा तो उस पर यकीन करने वाला कोई बेवकूफ या पागल ही होगा। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैंने कहा, नहीं बटरफ्लाई, इसे जिंदा रखना है, गोली मारोगी तो ये मर जाएगा, और अगर जिल्लत की जिंदगी गुजारने के लिए जिंदा छोड़ा जाएगा तो ये हर लम्हे मरता रहेगा। वो खुश होकर बोली, तुमने बहुत अच्छी बात कही, मुझे मशवरा दो, इसे जलील करने और हमेशा जिल्लत की जिंदगी गुजारने पर किस तरह मजबूर कर सकती हूँ। मैंने अल्पा से कहा, इन दो गुंडों को जहनी अजियत में मुब्तला करके बेहोश कर दो, मैं यहाँ गोली नहीं चलाना चाहती। अल्पा ने दूसरे ही लम्हे में उनके अंदर जलजले पैदा किए। वो दोनों चीखें मारकर फर्श पर गिरकर तड़पने लगे। जब उनके अंदर दूसरी तीसरी बार जलजला पैदा किया तो वो बेहोश हो गए। आर्थर शदीद हैरानी से उन्हें देख रहा था। बटरफ्लाई ने भी हैरानी से पूछा, इन्हें क्या हो रहा है? मैंने कहा, ये बेचारे अपने किए पर शर्मिंदा हैं, मारे शर्म के बेहोश हो गए हैं। वो बोली, ओ गॉड, मैं यकीन से कह सकती हूँ तुम कोई जादू जानती हो, इसीलिए इस शख्स का रिवॉल्वर हाथ से निकलकर तुम्हारे हाथ में आ गया था। मेरे बारे में सोचना छोड़ दो, अपने गार्ड का शुक्र अदा करो, तुम्हारी मदद के लिए आ गई हूँ। आइंदा के लिए मशवरा है, मेरे यहाँ से जाने के बाद कभी मुझे याद ना करना। फिर मैंने आर्थर से कहा, ये सुनकर खुश हो रहे होगे कि तुम्हें जान से नहीं मारा जाएगा, ये सोचो कि तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाएगा। वो आजी से गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं वादा करता हूँ बटरफ्लाई को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, मैं उसके तमाम मुतालबात पूरे करूंगा। मैं बटरफ्लाई को पहले नहीं जानती थी, ना आइंदा जानना चाहूंगी, बस उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने आई थी। वैसे मेरा मकसद तो कुछ और है, मालूम करोगे कि मैं कौन हूँ? वो मुझे सवाली नज़रों से तकने लगा। मैंने बटरफ्लाई से कहा, तुम्हारे बैग में यकीनन लिपस्टिक तो होगी। उसने फौरन ही बैग में से एक लिपस्टिक निकाल कर दी। मैं उसे लेकर सामने वाली दीवार के पास आई और वहाँ बड़े बड़े हरूफ में लिखने लगी, आई एम लुकिंग फॉर माई बॉडी एंड माई ब्रेन। उसे पढ़कर आर्थर के हलक से एक चीख निकली। वो लड़खड़ाकर पीछे एक सोफे से टकराता हुआ फर्श पर गिर पड़ा। मैंने उसके करीब पहुंचकर कहा, तुम्हारे हाथ पांव ढीले पड़ चुके हैं, अपने पैरों पर खड़े नहीं रह सकोगे। आज के बाद जिंदा रहोगे तो ये याद रखना, फरात की आत्मा तुम्हारे करीब से गुजर कर गई है, दूसरी बार आई तो दूसरी सांस नहीं ले सकोगे। मैंने अल्पा से कहा, इसे बेहोश कर दो। उसने मेरी हिदायत पर अमल किया। जल्जीले के झटके लगते ही वो चीखने लगा, फर्श पर तड़पने लगा। थोड़ी देर बाद ही बेहोश हो गया। मैं वहां से जाने लगी। बटरफ्लाई ने पूछा, क्या तुम जा रही हो? हाँ, ये याश है, तुम सोचो इसे क्या सजा मिलनी चाहिए। तुम्हारे हाथ में खुला चाकू है, इसे जान से ना मारो, बल्कि इस तरह नकारा बना दो कि आइंदा याशी के काबिल ना रहे। ये कहकर मैं चली आई। आधे घंटे के अंदर वहाँ के करीबी पुलिस स्टेशन में एक कॉल मौसूल हुई। उनसे कहा गया कि मिस्टर आर्थर अपने प्राइवेट बंगले में मौत से लड़ रहे हैं, उनकी मदद जरूरी है, फौरन वहाँ पहुँचा जाए। पुलिस वालों के साथ चंद सियासी लीडर भी वहां पहुंच गए। आर्थर की हालत देखकर सभी ने कहा, इसके साथ बड़ी बेरहमी और सफाकी से पेश आया गया है। फिर सब ने दीवार पर लिखी हुई तहरीर को पढ़ा तो ये वारदात समझ में आ गई। सियासी लीडरों में से एक ने कहा, इस बार फरहाद की आत्मा ने अपने दुश्मन की जान नहीं ली, लेकिन उससे भी बड़ा जुल्म किया है, इसे तीसरी मखलूक बनाकर छोड़ दिया है। बेबाक दिन में एक बार डिलाला के पास जाता था, उसकी ज़हनी हालत का मुताला करता था। वो उसकी अकीदतमंद हो गई थी। पहले उसका महबूब दानियाल बहुत ही मगरूर था, मोहब्बत के मामले में पहल नहीं करता था। बाहर भी उससे मुलाकातें होने लगी थीं। वो खुश रहा करती थी, गुस्सा करना भूलती जा रही थी और रफ्ता रफ्ता नॉर्मल होती जा रही थी। बेबाक फराद के सिलसिले में कर्नल से इंतकाम लेने आया था और इतना ही इंतकाम लिया था कि उसे दहशतज़दा करने के बाद जिंदा छोड़ दिया था। इससे पहले जिक्र किया जा चुका है कि कर्नल की सालगिरह का दिन जब शुरू हुआ तो उसके बेडरूम की दीवार पर लिखा हुआ था, मैं अपना जिस्म और अपना दिमाग तलाश करता हुआ यहाँ तक पहुँच गया हूँ। ये ऐसी तहरीर थी जिसे पढ़कर छोटे बड़े ममालिक के अकाबरीन खौफ से थर्रा जाते थे। समझ लेते थे कि फराद की लिस्ट में जिन साजिश करने वाले दुश्मनों के नाम दर्ज हैं, वो इस मखसूस तहरीर के बाद जिंदा नहीं रहते हैं। उस कर्नल के बारे में भी यही सोचा जा रहा था। उसे अब तक मर जाना चाहिए था। उस आत्मा ने उसे क्यों जिंदा छोड़ दिया है? बेबाक ने कर्नल के बेटे को अलाकार बनाकर कहा था कि डिलाला को कैदी बनाकर न रखा जाए, उसे आज़ाद छोड़ दिया जाए, वो आइंदा नॉर्मल रहा करेगी। उसके हुक्म की फौरन तामील की गई थी। उसे एनेक्सी के बंद कमरे से आज़ादी मिल गई थी। अब वो सब इंतजार कर रहे थे कि फराद की आत्मा आइंदा कर्नल के साथ क्या सलूक करने वाली है। दूसरी बार बेबाक ने कर्नल के अंदर आकर कहा, तुम एक ही शर्त पर जिंदा रह सकते हो। उसने जल्दी से कहा, मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूँ, हुक्म दो, मैं अभी इस पर अमल करूंगा।
क्या ब्रेन मास्टर की फैमिली के बारे में कुछ जानते हो? उसने इनकार में सर हिलाकर कहा। वो खुद को पुरस्कार बनाए रखता है। तमाम ममालिक के इंटेलिजेंस वाले उसके बारे में मालूमात हासिल करने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। तुम्हें सिर्फ ये मालूम करना होगा कि उसका बेटा जॉर्ज रिच कहाँ है। उसने मेरे खौफ से बेटे को किसी खुफिया पनाहगाह में छुपा दिया है। अगर तुम एक हफ्ते के अंदर उसे ढूंढ निकालोगे, उसका पता ठिकाना बता दोगे, तो अपनी तबी उम्र तक जिंदा रहोगे, वरना एक हफ्ते के बाद तुम्हारी मौत लाजमी है। मैं जिंदा रहने के लिए इसी लम्हे से उसकी तलाश शुरू करूंगा, मगर एक इल्तिजा है कि कोई ऐसा इशारा दो, कोई ऐसी बात बताओ जिसके सहारे मैं किसी हद तक उसके करीब पहुंच सकूं। मैं मास्टर की बीवी और बेटी का पता ठिकाना बता सकता हूँ। वो एकदम से सीधा होकर बैठ गया, जल्दी से बोला, बस बस इतना ही काफी है। मुझे उनका पता ठिकाना और फोन नंबर अभी बताओ। मैं मास्टर को आईनी पर्दों से बाहर आने पर मजबूर कर दूंगा। बेबाक ने कहा, एक और रियायत देता हूँ, और वो ये कि जितने भी दुश्मन मेरी फहरिस्त में हैं, वो भी इसके बेटे को ढूंढ निकालेंगे तो मैं सभी को माफ कर दूंगा। उनमें से किसी की जान नहीं लूंगा। फिर तो समझो कि मास्टर का बेटा ही नहीं, मास्टर भी हमारे काबू में आ जाएगा। तमाम ममालिक के काबरीन यकजा होकर, एक ताकत होकर जब उसे तलाश करेंगे तो वो किसी पताल या समंदर की तह में भी जाकर छुप नहीं सकेगा। मैं उसकी बीवी और बेटी का पता भी बताता हूँ, लेकिन इससे पहले ये बात ज़हन नशीन कर लो और तमाम अकाबरीन से कह दो कि उसकी बेटी को किसी तरह का नुकसान ना पहुँचे, कोई उससे बदतमीजी ना करे, उसे कैदी बनाकर ना रखे। वो आसानी से कहीं भी आती जाती रहेगी। हम तुम्हारी हर हदायत पर अमल करेंगे। उसकी बीवी को भी जिस्मानी अजियत ना पहुंचाई जाए। बेशक उसे कैदी बना लिया जाए, लेकिन कम अज कम जहनी अजियत ना पहुंचाई जाए। उसके साथ ऐसा सलूक किया जाए कि मास्टर तड़प कर इसरारियत के पर्दों से बाहर निकल आए। बेशक खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश ना करे, लेकिन आइंदा पुरस्कार बनकर ना रह सके। अपने बेटे को भी दुनिया वालों के सामने पेश कर दे। कर्नल ने इसी वक्त अपने तमाम अकाबरीन से रब्ता किया। उन्हें ये तसली बख्श खबर सुनाई कि अगर फरहाद का एक मुतालबा मान लिया जाए तो वो उन तमाम दुश्मनों को माफ कर देगा जो उसकी लाश को नाकाबिल शिनाख्त बनाने की साजिश में शरीक थे। मास्टर ने अपने बेटे को कहीं छुपा कर रखा है, उसे इस पनाहगाह से बाहर निकालना है। इस सिलसिले में फरहाद की आत्मा ने मास्टर की बीवी और बेटी का पता ठिकाना और फोन नंबर बता दिया है। इससे हम सबको बड़ी मदद मिलेगी। ये खबर दूसरे ममालिक के काबरीन तक भी पहुंचाई गई। वहाँ जो दुश्मन अपनी मौत के इंतजार में सहमे हुए थे, वो इत्मीनान की गहरी सांसें लेने लगे। ये अज़म करने लगे कि हर हाल में मास्टर को तलाश करेंगे और उसके बेटे को भी मंजर आम पर ले आएंगे। वो सभी फरहाद की इंतकामी कार्रवाई से महफूज रहना चाहते थे। अपने अपने मुल्क की पहली फ्लाइट से लंदन पहुंच गए। वहाँ के इजलास में ये तय किया गया कि किस तरीकाकार से मास्टर को घुटने टेकने पर मजबूर किया जाएगा और उस आत्मा की उन हदायत पर सख्ती से अमल किया जाएगा कि मास्टर की बेटी को किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे। उसे हर तरह की आज़ादी दी जाए। उसकी माँ के साथ कैदियों जैसा सलूक किया जाए, लेकिन उसे भी जिस्मानी नुकसान ना पहुंचाया जाए। तमाम तरीकाकार तय करने के बाद वहाँ की आर्मी ने मोनिका के बंगले को चारों तरफ से घेर लिया। एक अफसर ने अंदर आकर कहा, तुम इस बंगले से बाहर नहीं जाओगी। एना ने पूछा, हमारे साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है? इस तरह क्यों मुहासरा किया गया है? क्या हमारे खिलाफ कोई वारंट जारी हुआ है? अफसर ने कहा, ये इतना अहम और खुफिया मामला है कि हम खुलकर कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। ये बात तुम्हारा बाप ब्रेन मास्टर अच्छी तरह जानता है। मोनिका ने कहा, इसके बाप और मेरे शोहर का नाम ब्रेन मास्टर नहीं, रिचमैन है। वो इस नाम से एक शरीफाना जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन कभी यहाँ मुस्तकिल तौर पर तुम लोगों के साथ नहीं रहता। मोनिका ने कहा, इसलिए नहीं रहते कि वो सऊदी अरब की ऑयल रिफाइनरी के हेड इंचार्ज हैं। कभी कभी छुट्टी लेकर यहाँ आते हैं। बेबाक ने काबरीन को पहले ही बता दिया था कि ये सब झूठ है। वो सऊदी अरब में मुलाजमत नहीं करता। आर्मी अफसर ने कहा, तुम्हारा शोहर तुम सबसे झूठ बोलता है। हमारे इंटेलिजेंस वालों ने मालूमात हासिल की हैं। सऊदी अरब के ऑयल रिफाइनरी के शोबे से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। उसने कभी उस मुल्क में कदम भी नहीं रखा है। मोनिका ने कहा, ये अचानक ही मेरे शोहर पर कैसे इल्जामात लगाए जा रहे हैं। मैं इन इल्जामात को तस्लीम नहीं करूंगी। आर्मी अफसर ने कहा, आप अपने शोहर से अभी राब्ता करें और हमसे बात कराएं। वैसे अना को असलियत मालूम थी। बेबाक ने बता दिया था कि उसका बाप दोहरी जिंदगी गुजार रहा है। फिर ब्रेन मास्टर ने भी उसके दिमाग में आकर बातें की थी। उसने ये हकीकत अभी तक अपनी माँ को नहीं बताई थी। ये सुनकर उसे दुख पहुंचता कि उसका शोहर दोहरी जिंदगी गुजार रहा है। जहाँ भी रहता है वहाँ उसकी एक बीवी और 2 बच्चे भी हैं। वो ऐसी खबर सुनाकर माँ को दुख पहुंचाना नहीं चाहती थी। मोनिका ने फोन पर नंबर पंच किए, उससे राब्ता करना चाहा तो आवाज सुनाई दी कि फिलहाल राब्ता नहीं हो सकता, आप थोड़ी देर बाद फोन करें। मास्टर जब अपने बेटे जॉर्ज रिच के साथ मसरूफ रहता था तो दूसरे तमाम फोन्स को बंद रखता था। वो बेटे की तरफ से बहुत मुतमिन था। उसका मिजाज बदल गया था, तौर तरीके भी बदल गए थे। उसे यकीन हो गया था कि कोई दुश्मन टेलीपैथी जानने वाला उसके दिमाग तक कभी नहीं पहुंच पाएगा, ना कभी उसकी असलियत को पहचान सकेगा।
اس نے وہاں سے مطمئن ہو کر بابر اور آؤڈی مین سے رابطہ کیا تھا۔ دونوں نے بتایا کہ وہ حیدرآباد دکن پہنچ گئے ہیں۔ آؤڈی مین نے کہا فرحات کے تمام بچوں نے اپنی آواز اور لب و لہجہ بدل لیا ہے، اب میں علی کو کیسے پہچان سکوں گا؟ ماسٹر نے کہا ابھی تو یہ مشکل نظر آ رہا ہے، لیکن ذرا صبر و تحمل سے وہاں کی لڑکیوں کی آوازوں کو سنتے رہنا ہوگا۔ علی جب بھی بات کرے گی تو اپنی فیملی یا ٹیلی پیتھی کے بارے میں بولے گی۔ باتوں کے دوران میں اس کی مصروفیات معلوم ہوں گی تو اسے پہچان لینے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ آؤڈی مین نے کہا ٹھیک ہے، میں یہاں رہ کر بڑے صبر سے ایک ایک لڑکی کی آواز سنتا رہوں گا۔ بابر نے کہا اور میں ایک ایک لڑکی کے دماغ میں جاتا رہوں گا، ان میں سے جو بھی یوگا کی ماہر ہوگی وہی علی ہوگی اور وہی ہمارا شکار ہوگی۔ ادھر علی نے ایمان علی سے کہا تھا کہ وہ پھر ایک بار علم نجوم کے ذریعے اس کے پاپا کے بارے میں صحیح معلومات حاصل کرے اور یہ جاننے کی کوشش کرے کہ آگہی کہاں تک درست ہے اور وہ عجوبہ کون ہے۔ ایمان علی یہ ساری معلومات حاصل کرنے کے لیے پھر ایک بار اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا، تنہائی میں وقت گزارتا رہا اور علی بڑی بے چینی سے اس کا انتظار کرتی رہی تھی۔ وہ تقریباً 3 گھنٹے کے بعد کمرے سے باہر نکلا، پھر علی سے بولا سفر کی تیاری کرو، ہمیں یہاں سے جلد ہی کوچ کرنا ہے۔ وہ بولی تم نے کہا تھا مجھ پر سفر کرنے کی پابندی ہے۔ بے شک میں نے کہا تھا، لیکن وقت اور حالات بدل چکے ہیں۔ میرا علم کہتا ہے کہ ہمیں آج ہی یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ سیدھی سی بات کہہ دوں، یہاں ہمارے لیے خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ اوہ گاڈ، میں بھی تیار ہو جاتی ہوں، پہلے تم اپنی امی سے سفر کرنے کی اجازت لے لو۔ وہ پلٹ کر جانے لگی، پھر رک کر بولی لیکن ہم یہاں سے کہاں جائیں گے؟ کیا میرے ساتھ بابا صاحب کے ادارے میں چلو گے؟ وہ بولا خدا نے چاہا تو پھر کبھی اس ادارے میں جانے کا اعزاز حاصل کروں گا، فی الحال ہم یہاں سے ساؤتھ افریقہ جائیں گے۔ اس نے تعجب سے پوچھا ساؤتھ افریقہ؟ یہ اچانک وہاں جانے کی کیوں سوچ رہی ہے؟ وہ قریب آ کر بولا تمہیں یاد ہے میں نے کہا تھا کبھی کبھی مجھے بے وقت آگہی مل جاتی ہے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ بولا ابھی آگہی ملی ہے، میں نے خود کو تمہارے ساتھ افریقہ کے ایک شہر سن سٹی میں دیکھا ہے۔ کیا اتنی سی آگہی تھی یا کوئی ایسی بات ہے جو تمہیں وہاں لے جا رہی ہے؟ ایمان علی نے گہری سنجیدگی سے اسے دیکھ کر کہا میں نے اس دوران دیکھا ہے، ہم کسی بک سٹال پر تھے، وہاں طرح طرح کے میگزین رکھے ہوئے تھے۔ ایک میگزین کے ٹائٹل پیج پر میں نے اس عجوبے کی تصویر دیکھی ہے۔ میں سمجھ گئی، ہم وہاں جا کر اس عجوبے کے سلسلے میں ضروری معلومات حاصل کر سکیں گے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ پلٹ کر جاتے ہوئے بولی میں بھی تیار ہو کر آ رہی ہوں۔ برین ماسٹر کے ستارے گردش میں تھے، مصیبتیں چاروں طرف سے گر رہی تھیں، ناکامیاں مقدر بنتی جا رہی تھیں۔ پہلی ناکامی تو یہی تھی کہ 3 امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے اس کے ہاتھوں سے نکل گئے تھے۔ دوسری سب سے بڑی تشویشناک ناکامی یہ تھی کہ فرحات کی آتما اس کی بیوی اور بیٹی تک پہنچ گئی تھی۔ اس کے علاوہ ایک سیاہ فام مالاکار نے اس کی بیٹی کو محبت کے شکنجے میں کس لیا تھا۔ اس کے بعد وہ ایک اور ناکامی کا منہ دیکھنے والا تھا۔ اس کے ماتحت بابر اور آؤڈی مین حیدرآباد دکن پہنچے ہوئے تھے، وہاں ہر لڑکی کے پیچھے بھاگتے پھر رہے تھے۔ ایک اپنی غیر معمولی قوت سماعت کے ذریعے ان کی آوازیں دور سے سن رہا تھا اور دوسرا دماغوں میں پہنچ کر علی کو تلاش کر رہا تھا۔ کئی گھنٹوں کی کوششوں کے بعد وہ ایمان علی کی بہن زیب النساء کے اندر پہنچ گیا۔ اس کے خیالات پڑھنے سے معلوم ہوا کہ فرحاد علی کی بیٹی آلا بی بی عرف علی وہاں پہنچی ہوئی تھی۔ اس نے خوش ہو کر ماسٹر سے کہا میرے اندر آئیں، میں آپ کو ایک اہم لڑکی کے اندر پہنچا رہا ہوں، علی ان کے گھر میں ہے۔ برین ماسٹر فوراً اس کے اندر پہنچا، اس کے ذریعے زیب النساء کے خیالات پڑھنے لگا۔ یہ یقین ہو گیا کہ علی وہاں آئی ہوئی تھی لیکن اب نہیں ہے۔ زیب النساء کی سوچ نے آگے جو بات بتائی اسے سن کر وہ مایوس ہو گئے۔ زیب النساء اور اس کے گھر والے ان دونوں کو ایئرپورٹ پر سی آف کرنے گئے تھے۔ اس کے اندر سوال پیدا کیا گیا کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ اس کے خیالات نے کہا وہ یورپ کی طرف گئے ہیں، لیکن جس فلائٹ سے گئے ہیں وہ استنبول تک کی جائے گی، وہاں سے وہ دونوں کسی دوسری فلائٹ سے یورپ کی طرف جائیں گے۔ ماسٹر نے کہا شٹ، صرف 2 گھنٹے پہلے ہی وہ روانہ ہوئی ہے، یہ کیسی کمبختی ہے، میرے ہاتھ آتے آتے رہ گئی، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں تقدیر کو نہیں مانتا، اپنی ذہانت اور قوت بازو سے اور وسیع ذرائع سے کامیابی حاصل کرتا ہوں۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ذہانت کام کیوں نہیں آ رہی ہے۔ میں وسیع اختیارات کے باوجود کیوں محدود ہوتا جا رہا ہوں؟ کیا مجھے تقدیر کو ماننا چاہیے؟ کیا مجھے کسی ماہر نجومی سے رجوع کرنا چاہیے؟ وہ دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو کر اپنی ناکامیوں کا حساب کرتا رہا اور پریشان ہوتا رہا۔ سب سے زیادہ تشویش کی بات یہ تھی کہ فرحات کی آتما اس کی بیٹی اور بیوی تک پہنچ گئی تھی اور ان کے ذریعے اس کی خفیہ پناہ گاہ تک پہنچنے کا راستہ نکال رہی تھی۔ اس نے مونیکا سے رابطہ کرنے والا فون بند رکھا تھا، اس لیے یہ معلوم نہیں تھا کہ ایک نئی مصیبت، ایک نئی پریشانی اس کا انتظار کر رہی ہے۔ مونیکا آدھے گھنٹے میں 2 بار رابطہ کر چکی تھی اور ناکام ہوتی رہی تھی۔ اس نے آرمی کے اعلیٰ افسر سے کہا کسی وجہ سے رابطہ نہیں ہو رہا ہے، پتہ نہیں کب ان سے بات ہو سکے گی۔ اعلیٰ افسر نے کہا کوئی بات نہیں، ہم اس کا ساری زندگی یہاں بیٹھ کر انتظار کریں گے۔
मोनिका ने पूछा, क्या वाकई आपने सऊदी अरब में इंक्वायरी की है? क्या मेरे शौहर वहाँ मुलाजमत नहीं करते हैं? मैं कई बार कह चुका हूँ, हमने पूरी तरह इंक्वायरी की है। आपकी बातों से पता चलता है कि आप शौहर की वफादार और घर गृहस्थी वाली औरत हैं। दुनिया की चालों को नहीं समझती हैं, अपने शौहर की मकारियों को भी नहीं समझ पा रही हैं। वो आपसे झूठ बोलता और फराड करता आ रहा है। वो गुस्से से बोली, बस आगे कुछ न बोलें, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगी। तब बहना ने कहा, मम्मी आपको उनकी बातें सुननी चाहिए और यकीन कर लेना चाहिए। ये बात मैं भी अच्छी तरह जानती हूँ कि डैडी दोहरी जिंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ रिचमैन की हैसियत से कभी कभी हमारे पास आते हैं, वरना हमसे दूर रहकर वो एक अंडरवर्ल्ड के बिग बॉस की हैसियत से कहीं मुजरमाना जिंदगी गुजार रहे हैं। माँ ने कहा, ये तुम क्या बक रही हो? तुम्हें बाप के खिलाफ ऐसी बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। अभी आपको गुस्सा आ रहा है, लेकिन सच सामने आएगा तो आपको भी मानना पड़ेगा। आप मेरी बात को यकीन करें या ना करें, डैडी टेलीपैथी जानते हैं। वो मेरे अंदर आकर मुझसे बात कर चुके हैं। अगर ऐसा है तो इतनी अहम बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई? मैं चाहती थी आपको सच मालूम ना हो। डैडी बेशक हमें धोखा दे रहे हैं, लेकिन बड़े ऐशो आराम से इज्जत की जिंदगी गुजारने की सहूलतें भी फराहम करते रहते हैं। अगर वो टेलीपैथी जानते हैं और उनके मुतालिक मुझे सच मालूम हो जाता तो क्या क़यामत आ जाती। आप जिद कर रही हैं तो मैं बता देती हूँ कि सुनकर आपको बेहद सदमा पहुंचेगा कि आपकी तरह उनकी एक और बीवी है और 2 बच्चे भी हैं। मोनिका का चेहरा ऐसे जर्द हो गया जैसे उसका खून निचोड़ लिया गया हो। उसकी आंखें भीगने लगी। वो बोली, मैं बेटी की जुबान से सुनकर कैसे इनकार करूं? अब मुझे ये सब कुछ सच लग रहा है। यहाँ आने वाले नादान नहीं हैं, ये ऐसे ही हमारा मुहासरा करने नहीं आए हैं। ओह गॉड, रिचमंड से राब्ता क्यों नहीं हो रहा है?